నోట్ల రద్దుకు వ్యతిరేకంగా కాంగ్రెస్ ఆక్రోష్ దివస్ కు పిలుపునిచ్చింది. కేంద్రానికి వ్యతిరేకంగా దేశవ్యాప్తంగా నిరసనలకు దిగింది. తృణమూల్ కాంగ్రెస్ కూడా నోట్ల రద్దుపై ఆందోళనలు చేస్తోంది. మరోవైపు వామపక్షాలు భారత్ బంద్ చేస్తున్నాయి. కామ్రేడ్స్ బలంగా ఉన్న రాష్ట్రాల్లో కాస్త బంద్ ప్రభావం కనిపిస్తోంది. ఇతర ప్రాంతాల్లో మాత్రం బంద్ ఎఫెక్ట్ అంతగా లేదు. బంద్ నుంచి బ్యాంకులను మినహాయించాయి. నోట్ల రద్దుపై 13 విపక్ష పార్టీలు ఏకమై కేంద్రాన్ని టార్గెట్ చేశాయి. పార్లమెంట్ సమావేశాల్లోనూ కలిసి అధికార పక్షంపై విమర్శల దాడి చేస్తున్నాయి. ఇవాళ మాత్రం ఎవరికి వారుగా నిరసన కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాయి. విపక్షాల నిరసనలు ఇవాల్టి పార్లమెంట్ బిజినెస్ పైన ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. నోట్లను రద్దు చేసి బీజేపీ ప్రభుత్వమే భారత్ బంద్ చేసిందన్నారు కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత గులాం నబీ ఆజాద్. కాంగ్రెస్ బంద్ లో భాగం కాబోదన్నారు. బంద్ తో ప్రజలకు ఇబ్బందులు కలుగుతాయన్న ఆజాద్ ఆక్రోష్ దివస్ పాటించాలని మాత్రమే పిలుపునిచ్చామన్నారు. पूरी उम्र तो भारतीय जनता पार्टी ने भारत बंद कराया है और सबसे पूंजीपतियों की पार्टी उम्र भर बीजेपी की पार्टी रही है। सबसे काला धन बीजेपी के पास रहा है। लिहाजा वो दूसरी पार्टियों पर जब आरोप करते हैं तो पहले शीशे में उनको अपनी पार्टी की तस्वीर देखनी चाहिए। बाकी रहा भारत बंद, किसी ने भारत बंद की बात नहीं की है। जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई, 2-4 दफा हुई, पूरे विपक्ष के जिसमें 17-18 राजनीतिक दल थे, उसमें भारत बंद की कोई बात नहीं हुई। लेकिन चूंकि आम जबान में अब लोगों को भारत बंद की आदत हुई है तो वो आम जबान में उसको भारत बंद कहते हैं। वरना भारत बंद जैसी कोई कॉल हमने భారత్ బంద్ ఆక్రోష్ దివస్లతో ప్రతిపక్షాలు ప్రజలకు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాయని ప్రశ్నించింది బీజేపీ. నోట్ల రద్దుతో బ్లాక్ మనీ దాచుకున్న వారికే నష్టమన్న బీజేపీ నేతలు ప్రతిపక్షాలు అంతగా రియాక్ట్ కావడానికి కారణాలను ప్రజలు గమనిస్తున్నారని చెబుతున్నారు. आक्रोश और भारत बंद पूरी तरफ से फ्लॉप हो रहा है। देश के लोग भ्रष्टाचार बंद करना चाहते हैं, काला धन बंद करना चाहते हैं और कुछ विपक्षी दल कांग्रेस सहित भारत बंद और आक्रोश दिखाना चाहते हैं। देश में आक्रोश है काले धन रखने वालों के खिलाफ, देश में आक्रोश है 70 साल की लूट के खिलाफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करके काला धन पर एक घात किया है और उससे काला धन जिनके पास है वो परेशान है। लेकिन कुछ दल ज्यादा परेशान क्यों हैं ये देश जानना चाहता है। आज पूरी तरह से इन लोगों का प्रयास विफल हो रहा है। देश की जनता भ्रष्टाचार और काला धन को बंद करने के पक्ष में है और विपक्षी दल भारत बंद करने के पक्ष में है। वो देश की जनता को स्वीकार नहीं है। I think it's most unfortunate that the opposition is opposing only for the heck of opposing. If they are against terrorism, against black money, against corruption, against drug mafia, why would they choose to agitate? It is nothing but trying to play political one-upmanship. But I don't think that we need a certificate from these political parties because the people of this country stand in solidarity with Prime Minister Modi. Political parties that are trying to question Prime Minister Modi's decision on demonetization, I would only want to say, are playing their own personal card and their personal benefits. They're not thinking of national interest. If they were, they would debate, deliberate in Parliament, but not stall Parliament.
కమ్యూనిస్ట్ పార్టీల భారత్ బంద్ కు స్పందన కనిపించడం లేదు. కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు బలంగా ఉన్న బెంగాల్లో కూడా బంద్ ప్రభావం అంతంతే ఉంది. కోల్కతాలో అసలు బంద్ ప్రభావమే లేదు. ఉదయం నుంచి బస్సులు, ట్రైళ్లు అన్ని సాధారణంగానే నడుస్తున్నాయి. ప్రజలు కూడా స్వేచ్ఛగా పనులు చేసుకుంటున్నారు. ఇక మావోయిస్టుల ప్రభావం ఉండే సిలిగిరిలో కూడా బంద్ ఛాయలు కనిపించలేదు. అయితే ముందు జాగ్రత్తగా పటిష్ట బందోబస్తు ఏర్పాట్లు చేశారు పోలీసులు. It's all normal. We have deployed our force to keep the town normal, and the traffic is very normal so far. It's okay. Is there any report of Nothing as such. Nothing as such. పెద్ద నోట్ల రద్దును నిరసిస్తూ ఇవాళ దేశవ్యాప్తంగా వామపక్ష పార్టీలు బంద్ కు పిలుపునిచ్చాయి. పెద్ద నోట్ల రద్దుతో దేశంలో అనేక మంది అమాయకులు ప్రాణాలు కోల్పోయారని, వెంటనే పెద్ద నోట్ల సమస్యలను పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేస్తూ బంద్ కు పిలుపునిచ్చాయి. అయితే హైదరాబాద్ లో వామపక్షాల బంద్ అంతగా కనిపించడం లేదు. ఆర్టీసీ బస్సులన్నీ రోడ్డెక్కాయి. బస్సులతో ఎంజీబీఎస్, జేబీఎస్ బస్టాండ్లు కూడా రద్దీగా మారాయి. అటు సిటీలో ఆటోలు కూడా తిరుగుతున్నాయి. ఇక ఖమ్మం జిల్లాలో వామపక్షాల బంద్ ప్రశాంతంగా కొనసాగుతోంది. బంద్ ను సక్సెస్ చేసేందుకు ఉదయం నుంచే రోడ్లపైకొచ్చారు నేతలు. ఖమ్మం, మధిర, సత్తుపల్లి, కొత్తగూడెం, భద్రాచలంలలో బస్ డిపోల ముందు బైఠాయించి బస్సులు బయటకు వెళ్లకుండా అడ్డుకున్నారు. ఖమ్మంలో బస్సులను అడ్డుకోవడంతో ఉద్రిక్తత ఏర్పడింది. పెద్ద నోట్ల రద్దుతోటి నల్లధనాన్ని రద్దు చేస్తానని మరింత పెద్ద నోట్లు తెచ్చాడు. పేద ప్రజల డబ్బులన్నీ బ్యాంకుల్లో చేరుతా ఉన్నాయి. పెద్దవాళ్ళ అప్పులన్నీ రద్దు చేస్తున్నాడు. చిన్న చిన్న వాళ్ళు, రైతులు, కూలీలు ఏమన్నా 1000 రూపాయలు, 2000 రూపాయలు బ్యాంకులో దాచుకుంటే వీటిని దశపోయి వాళ్ళ పాత అప్పుల కింద జమ చేస్తున్నారు. కార్పొరేట్ వాళ్ళ అప్పులు రద్దు చేస్తున్నాడు. ఇది మోడీ గారి విధానం. దీనిని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాము. వెంటనే ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేయాలని చెప్పేసి కోరుతున్నాం. మోడీ ప్రభుత్వం పెద్ద నోట్లను రద్దు చేసే పేరుతోని మొత్తం దేశాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజల డబ్బునందరం కూడా రద్దు చేసింది. దీనివల్ల ప్రజలు అనేక ఇక్కట్లకు గురి చేస్తూ ఉంది. విదేశీ బ్యాంకుల్లో ఉన్నటువంటి నల్లధనాన్ని తీసుకొచ్చి ప్రజలకి పంచుతామని, ప్రతి ఒక్కరి ఖాతాలో 15 లక్షల రూపాయలను జమ చేస్తామని చెప్పిన మోడీ ప్రభుత్వం పెద్ద బాబుల యొక్క డబ్బు జోలికి పోకోకుండా పేదల యొక్క దగ్గర ఉన్నటువంటి డబ్బును మొత్తం రద్దు చేసి పేదలని, దేశాన్ని మొత్తంగా కూడా ఇబ్బందుల పాలు చేశాడు. దీన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. రద్దు నిర్ణయాన్ని వెంటనే పునఃసమీక్షించుకొని ప్రజలకి సరైన ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి కూడా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ భారత్ బంధుతోనైనా ఈ ప్రభుత్వానికి బుద్ధి వచ్చి తన యొక్క విధానాలను సమీక్షించుకోవాలని చెప్పేసి కూడా మేము పెద్ద నోట్ల రద్దుపై వామపక్షాలు చేస్తున్న బంద్ కరీంనగర్ జిల్లాలో ప్రశాంతంగా కొనసాగుతోంది. జిల్లాలో బంద్ ప్రభావం పెద్దగా కనిపించడం లేదు. ఆర్టీసీ బస్సులు యథాతథంగా నడుస్తున్నాయి. ఉదయం ఆర్టీసీ బస్సులను అడ్డుకునేందుకు వచ్చిన కొందరు కార్యకర్తలను పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. బంద్ సందర్భంగా ప్రధాన కూడళ్లు, బస్టాండ్లు, రైల్వే స్టేషన్స్ లో గట్టి బందోబస్తును ఏర్పాటు చేశారు పోలీసులు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఇక సూర్యాపేట జిల్లాలో పెద్ద నోట్ల రద్దుపై వామపక్షాలు ఆందోళన చేపట్టాయి. భారత్ బంద్ లో భాగంగా ఆర్టీసీ డిపో ముందు బైఠాయించారు. బస్సులను బయటకు వెళ్లకుండా అడ్డుకున్నారు. రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు 15 మంది వామపక్ష నేతలను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. పెద్ద నోట్ల రద్దుతో ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను కేంద్ర ప్రభుత్వం పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేశారు నేతలు. విధానాల
వల్ల కార్పొరేట్ దారులకు పెట్టుబడిదారులకు లాభం తప్ప సామాన్యులకు చిరు వ్యాపారస్తులకు మధ్యతరగతి అట్లాగే ఎగువ మధ్యతరగతి ప్రజానికానికి నష్టం తప్ప మరొకటి కాదు. ఎందుకంటే నల్లధనాన్ని వెలికి తీస్తా అని చెప్పినటువంటి మోడీ ఇవాళ 80 లక్షల కోట్ల రూపాయలు స్విస్ బ్యాంకుల్లో 500 1000 రూపాయల కట్టల రూపంలో ఉందని భావిస్తూ ఉన్నారేమో, కానీ అది డాలర్ల రూపంలో ఉన్నదనేది ప్రధానికి తెలుసు. అయినా కానీ ఈ నోట్ల రద్దు చేయడం అనేది పేద ప్రజానికానికి నష్టము. కాబట్టి వెంటనే ఈ 1000 రూపాయల నోట్లని రద్దు చేసినందుకు 500 రూపాయల నోట్లు రద్దు చేసినందుకు తీవ్రంగా సిపిఐఎం పార్టీ ఖండిస్తూ బంద్కు పిలుపునిచ్చాము. ఈ బంద్లో ప్రజానికం అందరూ కూడా మాకు మద్దతు. మరోవైపు కర్నూలు జిల్లాలో వామపక్షాల బంద్ ప్రభావం పెద్దగా కనిపించడం లేదు. బస్సులు, వాణిజ్య సంస్థలు యథావిధిగా నడుస్తున్నాయి. బస్టాండ్ల ముందు బైఠాయించి బస్సులను అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నించారు వామపక్షాల నేతలు. పెద్ద నోట్ల రద్దు నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకోవాలని, లేదంటే పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనకు దిగుతామని హెచ్చరించారు. హర్తాల్ పిలిపించాయి. ఆ హర్తాల్ను విజయవంతం చేసే క్రమంలో కర్నూలు జిల్లాలో సిపిఎం పార్టీ, సిపిఐ, ఎస్సీసీఐ, ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ లాంటి వామపక్ష పార్టీలన్నీ కలిసి ఈరోజు జిల్లా వ్యాప్త బంద్ నిర్వహిస్తున్నాం. ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా బంద్కు సహకరిస్తున్నారు. ఎందుకంటే గత 20 రోజులుగా పెద్ద నోట్లు చెల్లుబాటు కాక, చిల్లర నోట్లు అందుబాటులో లేక ప్రజలు అనేక ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నారు. ఇబ్బందులు పడుతున్న ఈ జనం ప్రభుత్వానికి తగిన గుణపాఠం చెప్పాలని చెప్పేసి నిర్ణయంతోనే వామపక్షాలు చేపట్టిన ఆందోళనకు సంపూర్ణ మద్దతు ఇస్తూ ఉన్నారు.